В эти дни в столице республики присутствуют представители 37 стран. И мы безумно рады тому, что мы можем познакомиться с некоторыми из них лично и представить их вам. И прямо сейчас у нас в студии в гостях фольклорный коллектив из Испании «Coros y Danzas de Lorca». Доброе утро. Manchega. Manchega. Я думаю, начнем сразу с песен, с танцев. Прошу. Para bailar manchega se necesita una buena guitarra, una postiza. Para bailar manchega se necesita. Se necesita una buena guitarra, una postiza. Para bailar manchega se necesita. Se necesita una buena guitarra y unas postitas para bailar manchega. Se necesita para bailar manchega vestido corto, porque vestido largo se rompe pronto. Para bailar manchega vestido corto. Vestido corto porque vestido largo se rompe pronto. Para bailar manchega vestido corto. Vestido corto porque vestido largo se rompe pronto. Para bailar manchega vestido corto. Las manchegas corridas van por la calle, y como van corriendo no las ve nadie. Las manchegas corridas van por la calle. Van por la calle y como van corriendo no las ve nadie. Las manchegas corridas van por la calle. Van por la calle y como van corriendo no las ve nadie. Las manchegas corridas van por la calle. Gracias! Мне уже страшно было аплодировать, потому что каждый раз, когда вроде бы уже они закончили, они начинали снова. Coros y Danzas de Lorca. Я так понимаю, певцы и танцоры города Лорка. Вот так переводится название этого коллектива. И прямо сейчас мы свою беседу будем вести с руководителем этого коллектива Мария Антония Мартинес. Hola. Hola, buenos días. И Мария Дель Пилар Мондехар. Hola, Это buenos días. заместитель руководителя. А поможет нам понимать друг друга наш переводчик Лейсян Абдулина. Доброе утро. Это, да, Лейсан, на вас, видимо, испанский сериал закончился. Титры. У нас первый вопрос посвящен вашему танцу. Что это за традиция? О чем этот танец, о чем эта песня? Estamos muy felices que estáis aquí. Y la primera pregunta, ¿qué significa esta danza y esta canción? Buenos días, nosotros también estamos muy contentos de estar aquí en la Folcloriada 2021 en la República de Bascortostán. El baile que se ha interpretado es una seguidilla manchega, es un baile típico de Lorca, que es nuestra ciudad ubicada en Murcia, en el sureste de España. Мы очень счастливы оказаться здесь и быть участником такого большого мероприятия, международного фестиваля. И очень рады находиться в Республике Башкортостан, в городе Уфа. И сегодня мы представляли наш танец, который называется, который был изобретен, так скажем, создан именно в районе Мурсия. И они приехали из города Лорка. А вот этот танец, он танцуется в какие моменты? На праздник, свадьбе или вот к чему? Повседневно это танец. Con esta danza, ¿qué celebráis? ¿Qué significa y cuándo usted, cuándo te gusta danzar ¿Cuándo celebráis fiesta o algo o por ejemplo festivales?
Sí, es una danza antigua que nosotros representamos pues cada vez que tenemos una actuación. Es el baile más típico bueno, el más típico no, uno de los más ejecutados, ¿no?, en nuestro grupo, porque es muy sencillo de aprender. Es el primer baile que todos los niños aprenden cuando entran en nuestra escuela de folclore. Ну, все понятно. Нет. Хорошо, хорошо. Это очень популярный танец. Они танцуют везде, любые праздники. И танец очень легко танцуется, поэтому дети начинают с малых лет танцевать. И этим они проявляют свое настроение и любовь к родине и своим людям. Легко танцуется, глядя, потому что сколько они дышали, потом стояли. Я вот там вообще, мне кажется, упал бы и прилег. Ну, это у тебя такие проблемы. Здесь танцевальный коллектив с большим опытом и с профессионализмом. Скажите, пожалуйста, а как вас удивила ли погода в Башкортостане? Насколько она отличается от того, к чему вы привыкли в Испании? И что, в принципе, в Уфе для вас стало открытием? Es muy interesante cuando hablamos del tiempo. Y por ustedes, ¿cómo es el tiempo en Ufa? ¿El tiempo de España y Bashkortostán es similar o no? Sí, es bastante similar. No hemos notado mucha diferencia del tiempo, caluroso y el sol muy soleado. De hecho, nuestra ciudad es Lorca, la ciudad del sol. Y da nombre o sea, refleja lo que significa la cantidad de sol que tenemos al año en Lorca. Gracias. В общем, значит, погода, им кажется, что это то же самое, одинаковое. Город Делорка – солнечный город, и когда вот сейчас они здесь, им кажется, что погода одинаковая, и они самочувствие отличное, им все нравится, и пока что все, как говорится, как они ожидали. Хорошо, давайте перейдем к приятной ноте нашей встречи. Вот я просто замечаю, что у руководителя в руках пакет, и он стоит, да, как ружье у Чехова, не стреляет и не стреляет. Пусть он уже выстрелит, и человек освободится от пакетов. What is that? Что вы приготовили? Sí, vemos un paquete, ¿y qué es eso? ¿Es un regalo o algo? Vale, estos son... Хороший друг. Son diferentes recuerdos de Lorca, de nuestra ciudad, que nos envía nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, la Concejalía de Turismo, pues para obsequiar a todas las personas de aquí de Bashkortostán e invitarles a que visiten nuestra ciudad. Entonces, pues Pilar puede explicar un poco, son calendarios. Это календарь выступлений Да, группы, я так они понимаю. дают вам календарь с известной фотографией местности и немножко маленькой информации о городе, о традициях этой местности, где вот они приехали из города Мурфия. Vale, el calendario lleva fotos de nuestra ciudad, de monumentos, fiestas, artesanía. Lo más característico de Lorca es el bordado. Ага. Особенности культуры одежды местности Лорка – это вышивание, получается. И у них вот сейчас фотографии, календари заполнены фотографиями из известных мест, из памятников. Также фотография ремесел. И вот также они представляют тут больше как бы печатной продукции, рассказывающей о их культуре. Здорово, спасибо Спасибо. большое. Gracias. Gracias. То есть, я думаю, вместе мешок в подарок нам, я так понимаю. Thank you. Я тут оторваться не могу, просто, да, как сторожевой просто охраняю. Грация, да, грация. Muchísimas gracias. Грация. Слушай, ну давайте от слов еще раз к песням. Все-таки у вас такая богатая культура, да, и хочется больше все-таки посмотреть, насладиться, да, действительно вашим фольклором, нежели нашими разговорами. Поэтому, может быть, еще что-то. Sabemos que ustedes tienen una cultura muy interesante, muy único. Y ahora, si es posible, puedes presentar algo más de danza o canción. Una danza. Для вас выступает Coros y Danzas de Lorca. Anoche me dio Laura platicando con mi amor. Platicando con mi amor, y anoche me dio la luna platicando con mi amor. ¡Ay! Platicando con mi amor, y esta noche si Dios quiere pienso que me delató. Si
Pienso que me den las dos, pienso que me den las dos, que anoche me dio la una platicando con mi amor. Tengo mi pecho de coplas que parece un hormiguero. Que parece un hormiguero, que parece un hormiguero. Tengo mi pecho de coplas que parece un hormiguero. Que parece un hormiguero, que parece un hormiguero. Que dicen unas a otras, ¿cuáles saldremos primero? Mira. ¿Cuáles saldremos primero? ¿Cuáles saldremos primero? ¿Cuáles saldremos primero? De los labios de la boca. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble. ¡Ay, qué bien baila! Y el cielo de papel doble, y el cielo de papel doble. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble. Y el cielo de papel doble, y el cielo de papel doble. Nunca se podría decir lo falsos que son los hombres. Los falsos que son los hombres, los falsos que son los hombres. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble. Gracias. Смотрите, я думаю, как у всех наших телезрителей, как и у нас, возник один большой вопрос, да, к этому маленькому инструменту, Да, струнному. гитару мы узнаем. А Да, что вот за инструменты в руках у девушки? Es muy interesante que no sabemos la guitarra. ¿Y qué es este tipo de musical nacional? Sí, sí, instrumento musical, sí. Se llama bandurria. Бандурия. Бандурия. Называется бандурия. Там так много струн. Son Hay muchos de... sí, sí, sí. 12 cuerdas. 12, 12, 12. Пальцев всего 5. Van 2 a 2. И каждый по две, получается, по две струны. То есть как шестиструнная 12, гитара, Sí. бандурия. Sí. Ну и, конечно же, бандурию теперь мы знаем, кастанеты мы как бы знаем немножечко, знакомы, да, но правда, Благодаря Bien. песне «Это лето, кастанет». благодаря А у нас, кажется, мне возможно, нравится también кастанета. но очень хотелось бы попробовать на них сыграть, если это возможно. Научите, пожалуйста, моего соведущего. Чего, я вообще хотел вот танцевать, это хотел делать. поучиться. Es muy Нет, давайте. interesante. А можно вы, да, идем туда, прям сразу туда. Да. Что ж я один? Mira, vamos a ponerle una Действительно. presentada. Нам просто интересно, да, как это вообще работает это все. Это вот кастанеты, для тех, кто не знал. Так, Ahora, ellas смотрите, quieren надели, tocar la castañeda, sí. надели на средний палец раз и два. О. Это достаточно плотненько. Уно. Уно. Мне кажется, у меня маленькие ладошки для них. Ай. ¿Qué es la otra? Bueno, es difficult for me. Ah, Okay. vale, vale, aquí. Muy bien. Давайте сделаем так. Работают профессионалы. Вы делаете, я буду имитировать. И если можно, пару движений. Мы вот видели, что там надо подпрыгивать. Sí, y ahora es posible masters-class, unos movimientos, danza, como danza, por ejemplo, presentadora nuestra, como Enseñarles. Para sí, bailar por las favor, manchegas, enseñarles. por ejemplo, Sí, el baile sí, que sí. hemos hecho antes. Sí, sí, o algunos son movimientos, por favor. Sí, mira. Fuera, Смотрите. dentro, Да. Dentro. fuera, Да. fuera, Uno, Вперед, dos. назад, fuera. да, вперед. Vale, ahora, saltando. Fuera, Прыгаем. dentro, fuera, fuera, dentro, Я fuera, тоже. fuera. Ahí, ahí. Руки готовы? Ну, я вам скажу так, учитывая, что я Gracias. сбор, что-то у нас похоже в наших танцах есть. Хорошо. Мне очень нравится, как это получается. Мне кажется, у нас даже с Ивушем, ну, мы чуть-чуть испаноязычными сейчас стали, да? И хочется уточнить. Вот мы прекрасно знаем про вашу традицию сиесту. Нам она очень нравится, мы бы ее себе присвоили, так скажем, Да, взяли шеф бы ее не на дает. вооружение. А какие еще традиции испанские вы покажете здесь, будучи на фолклориаде? Nos también sabemos que tienes, por ejemplo, como una tradición siesta. Y ahora es muy interesante cómo es actualmente en España hoy. Y hay algunas tradiciones
muy interesantes y muy famosos que puedes enseñarles o explicarnos. И удается ли найти время на сиесту здесь, в Башкортостане? Y aquí en Bashkortostán puedes descansar un poco, tienes oportunidades por siesta o no. Como Bueno, lo de la siesta es más que nada un tópico, ¿no? Que en España se duerme la siesta. Ya quisiéramos nosotros que poder dormir la siesta, porque bueno, la vida laboral tampoco te lo permite. Más bien una fama que tenemos, pero no suele ser así. En Bashkortostán no hemos tenido oportunidad de dormir siesta, tampoco lo queremos, porque hemos venido a disfrutar de la folcloriada y de la ciudad. Конечно же, когда говорят о сиесте, это было раньше. Сейчас другая жизненная позиция, другие жизненные возможности, поэтому они сиестой пользуются мало и редко. Обычно после 7 у них наступает время, когда они могут отдохнуть. А здесь у них нет возможности даже отдохнуть, потому что они видят, как все здесь интересно, и не хотят упускать ни одной возможности, так скажем, пообщаться, потанцевать, показаться и ходить по тем местам, которые должны по программе. Поэтому нет возможности. Понятно. И еще один вопрос. Я как девочка не могла не заметить, что у вас очень интересные ожерелья на шее. У всех женщин, да, вот одинаковые такие, как будто из кораллов сделаны. Из чего они и традиционные ли они? Como una chica, visto que tienes Collar. Sí, collar muy interesante y muy diferente. ¿Qué es eso y qué significa? Es un collar de coral, Коралловое. Es un это adorno коралловое, que- да. de coral al igual que el pendiente. Мгм. И серьги, и вот эти бусы, получается, у них из кораллов. И у них так принято носить, как бы ближе к природе. И, Это народные. да, народные. Este collar solamente se lleva con este traje que se llama traje de lujo. А, Otros trajes que llevamos pues llevan diferentes aderezos, son что distintos. интересно, вот такие бусы они носят именно с таким вот одеянием, и с таким вот платьем. А для других костюмов и для других мероприятий у них другие бывают эти Это бусы. праздничные костюмы сегодняшние, я так понимаю, не Да, повседневные. вот белый фартук, я вижу, белые фартуки. Eso es tradicional А y там por- черный вот на певице. Ajá. Eso es tradicional, pero por celebración algo, porque blanca y ahí es muy diferente. Sí, pues para dar colorido y variedad al vestuario y a la actuación. Да, разные, они очень любят яркий цвет, поэтому у них так сделали, что решили по возможности показать разные национальные костюмы и украшения. Вообще любят разные цвета, мне сказали. Здорово, это очень ярко, очень интересно. Я снимаю кастаньеты, иначе я их с собой унесу, потому что они Это правда. старая добрая башкирская традиция забирать то, что тебе понравилось. У нас так мало времени, к Прошу. сожалению, для того, чтобы Может быть. пообщаться с нашими гостями. Но это так интересно. Дорогие телезрители, фолклориада продолжается. И каждый день в программе «Салям» мы сможем знакомиться с новыми делегациями, видеть их здесь и спрашивать, задавать им вопросы. Все верно. Lo sentimos mucho, pero ahora tenemos un poco de tiempo y si hay cuestiones, vamos a respuesta. Через пару мгновений здесь на телеканале БСТ гости из Коста-Рики, а мы с Сивушем скоро из Колумбии, простите. А через несколько минут мы с Сивушем вернемся. Говорим большое «Gracias» нашим Muchísimas гостям. gracias из a todos por estar aquí. Корос и дансас де Де лорка. лорка. Ну и какой-то должен прозвучать прям испанский аккорд. Вот. Тра-та-та-там вот. Тики-тики-тики-тики. Мы нашли общий язык. Как стало понятно, у музыки нет разделения языков. Мы Поэтому иначе никогда не закончим. Включайте новости. Пока-пока. Не пропускайте фолклориаду.